Dear learners, myself Dr. Ramandeep Kaur Sidhu, Assistant Professor GHG Khalsa College of Education, Gursa Sudhar, Ludhiana. Through this video, I am deliberating my viewpoint on a very interesting web tool. That tool is Insert Learning. We all know how difficult to make lesson planning in these days for students when all the learning is online. We need to add list of things to make lessons more interesting for the students. Sometimes we need to add a link to give direction to the students like Google Form, Google Sheet, YouTube link, all time links and links and links. So it's difficult for students to manage such kind of number of links all the time. To solve that kind of problem, we need some interactive tool, and for that purpose Insert Learning is very interactive tool for the students. So Insert Learning is a fantastic learning tool. This tool helpful for teachers to highlight the text, sticky notes, add video, insert questions, and even discussion forum all inside a single web page. Not only you can not only use this as a single aspect, you can add this as a web page in your Google Classroom, and that tool helpful for the students to learn all aspects in a single aspect. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ normally use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਕੀ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਬ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ, without any changes in that page, means to say no change in any text, we insert different type of interactive aspect in that area, and that area are provide informative and very interesting aspect for the student. So now move on hand-on experience on that interactive tool, and that tool is Insert Learning. So let's start with hand-on experience. हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ Insert Learning. ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ when we searching in Google. So from here this window is look like there is one option add to Chrome. It's free. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ Google Chrome ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਵਿਦ ਗੂਗਲ ਔਰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਵਿਦ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ। ਵੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਵਿਦ ਗੂਗਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੇਗਾ। Okay. Now you start with as a student or as a teacher. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ as a teacher start ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਮਐਡ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਲਾਸ। Now we go to Insert Learning Dashboard. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸਾਈਨ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਐਮਐਡ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੰਡਰ ਐਮਐਡ ਕਲਾਸ। ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਅਸਾਈਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ that is under B.Ed class or B.Ed SEM, different SEMs. So from here we add new lesson, from here we add new folder. There are also number of options here
like for example grade, class, public library. It's a very important and interesting feature. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ this is share with teachers, if you want to share with ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਲੀਗ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ ਇਨਸਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡ ਇਨ ਅ ਕ੍ਰੋਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡ ਆ ਤੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਰੋ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ IL ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਪਿਨ ਹੋਇਆ ਗੂਗਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਫॉर दैट पर्पस I just start one area, for example मैं एक टॉपिक डिस्कस टॉपिक ते गल करन लगी हाँ। टॉपिक मैं जस्ट वैब पेज ते ओपन करांगी, गूगल सर्च ओपन करांगी, लाइक फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल विकीपीडिया ही ओपन कर रही हूँ मैं। सो इत्थे साडे कोल की आ, देयर आर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सम टाइम की आ असी पूरी दी पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स नू नहीं फॉरवर्ड करनी, सानू कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जी स्टूडेंट्स नू देने ते इहदे लई की हैगा इस अगर असी इस साइन ते जाके क्लिक करते हैं ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਬੈਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਸਰਟਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਟੈਕਸਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਟੈਕਸਟ ਆ, ਫॉर एग्जांपल ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, special education। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल I am focusing here on individual differences, on individual differences। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡ ਸਟਿਕੀ ਨੋਟ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੋਟ ਮੀਨਸ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵਰਡਿੰਗ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਮੇਜ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, YouTube ਲਿੰਕ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਬੈਡਡ ਕੋਡਸ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, which types include in special education। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਿਕੀ ਨੋਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਮੇਜ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਮੇਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਪੀ ਇਮੇਜ and I'm pasting here. This image is here and ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ, ਸੇਮ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ one more option is under sticky note. For example, here if I want to paste the link, for example, I'm from here, it's a YouTube video and I'm pasting copy from here and paste here, and you can see this video is inserted here. Third जो feature है, that feature is add questions, mean to say insert a question, where you want to insert a question about, for example, create a question, marks, you can decide the marks. If I give 5 marks to this question and 2 marks to this question, here there are some listed questions. For example, listed questions means identify the main idea of the theme, list any 2 supporting details from the document. Here I am pasting this question. Just wait. Here I am pasting one question. Okay. From here, okay, add this question. So you create these questions. Here is the you can see that here is the word जो लिखा होगा, that is type here to turn that question into multiple choice question, means to say जे ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ question ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, multiple choice change ਕਰਨਾਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। For example, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ one reason is something like, for example, one option, second reason, third option, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, what are the intervention for these students? Okay, so create discussion forum. ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ all classes, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਐਮਐਡ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ more options ਦੇ ਅੰਡਰ, you can see these option, assign to students means to say ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਦੀ ਲੇਆਊਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, we want to if you want to assign to the students, you can assign from here. share with teachers, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ। then edit lesson information, if we want to change the information or edit information, you can also edit information. view as a student, here click from here, very interesting aspect is this,
you can see view is changed. Now there are only two options. One is highlight the text and second is insert a sticky note. For example, if student face any problem, he want to ask a question to the teacher, he can also highlight the text in that page and that send to the teacher. And in more options, there is only two more options. One is setting and second is go to dashboard. Under student aspect, yeah, or student window. So I resume that into teacher view. When I resume it to teacher view, this shows as teacher view. Next option here. Next option is print lesson, then help and support, go to dashboard. When we go to dashboard, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में तो एक स्टेप कराया सी ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। then ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ that is assign to students. okay, assign to student ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਚ ਕਲਾਸਿਸ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਸਾਈਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੋਡ ਹੈ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਡ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸਾਈਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ बैक एंड ਤੇ ਜਾਈਏ, डैशबोर्ड ਤੇ ਜਾਈਏ, इथों ही मैं डैशबोर्ड ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। डैशबोर्ड ਤੇ ਜਾਈए, you can see, yes, you can see this topic assigned to this class. When we open it, you can see जिस तरह ਦੀਆਂ चेंजेस ਅਸੀਂ ਇਸ पेज ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ चेंजेस as it is ਸਾਡੀ ਇਸ पेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਸਟਿੱਕੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂजेस ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਿੱਕੀ ਨੋਟ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਚੇਂजेस ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਂजेस ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਲੈਸਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੈਸਨ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂਲ। ਇਟਸ very interesting tool to use in the classroom, like Wikipedia। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ।